नमस्कार बंधुरा आमी शुभजित आपनादेर सकलके शुभ ठाकुरबाड़ी आरो एकटी नतून भिडियोते अनेक अनेक स्वागत जानिए आजकेर भिडियोटी शुरू करछि। दुर्गा पुजो और लक्ष्मी पुजोर शेषे आमरा सकलेई एखन काली पुजोर दिन गुनछि आर सेई अपेक्षार प्रहर शेष होच्छे आजके। दीपावलिर रात्रे खूब सहजभावे और स्वल्प उपाचारे किभाबे आमरा मा कालीर पुजो करे निते पारी सेटाई आजकेर भिडियोते आमी तोमादेर संगे शेयर करे नेब। कार्तिक मासेर अमाबस्या तिथिते पालित हय आलोर उत्सव दीपावली बा काली पुजो। बांगलार बाइरे काली पुजोर परेर दिन दीपावली पालन करा हय। तबे बांगलार घरे घरे काली पुजोर सन्ध्या नामतेई शुरू हय आलोर रोशनाय। अजस्र दीपमालाय अमाबस्यार अंधकारेर चिह्न मात्र थाके ना। आर मध्यरात्रे पालित हय श्री श्री श्यामा पूजा। कलिजुगेर अन्यतम जाग्रत देवी हलेन मा काली। मने करा हय भक्ति भरे मा कालीर पूजो अर्चना करले मा तार भक्तेर मनेर कोनो इच्छाय अपूर्ण राखेन ना। जे कोनो समस्याय होक उद्धार पेते, रोग मुक्ति, अर्थ ऐश्वर्य सम्पत्तिते साफल्य पेते काली पुजोर विशेष शुभ फल प्रदान करे। साधारणत काली पुजो तंत्र मंत्र जोग साधना हिसेबे मा कालीर पूजा अर्चना करा हय। ताहले बंधुरा तोमरा बाड़ीते खूब कम उपाचारे दीपावलिर दिन किभाबे मा कालीर पुजो करबे सेई पुजो पद्धति आमी तोमादेर संगे शेयर करब। भिडियोर मूल पर्वे যাব, তবে তার আগে এক নজরে দেখে নেব এবারে কালী পুজোর সঠিক সময়সূচি কি রয়েছে। सबार प्रथमे आमी पुजोर सामग्रीगुलिके थालाय सुंदर करे साजिए निएछि। एबारे चंदन पाटाय गंगार जल दिए चंदन घषे गंगार जल और चंदनेर द्वारा पुजोर सामग्रीगुलिके शुद्धिकरण करे नेब। आजकेर पुजोटी आमी जेखाने करब सेई जायगाटी आमी आगे थेकेई मुछे सेखाने आलपना दिए एकटी जल चौकी पेते तार उपरे लाल रंगेर कापड़ पेते निएछि। तोमराओ चेष्टा करो एई दिन मायेर पुजोते लाल रंगेर कापड़ व्यवहार करार। एरपरे आमी मायेर बसार आसनटी प्रस्तुत करे नेब। तार जोन्नो सबार प्रथमे गंगार जल, तारपर फुलेर पापड़ी और सर्वशेष अखंड आतप चाल दिए आमी मायेर बसार आसनटी प्रस्तुत करे देब। एरपरे आमार काछे मायेर जे चित्रपटटी रयेछे सेटी आमी एखाने स्थापन करे देब। मायेर पुजो करार आगे बाबा महादेवेर पुजो करे निते हय, ताई एखाने सबार आगे आमी बाबा भोलानाथेर पुजो करे निएछि। सेई पुजो पद्धति एखन आमी आर तोमादेर संगे शेयर करछि ना, सरासरि पुजोर मूल पर्वे चले যাব। तो सबार प्रथमे आमी मा कालीर उद्देश्ये एकटी तिलेर तेलेर प्रदीप और एकटी धूपकाठी जालिए नेब। तोमरा এই शुभ दिने माয়ের জন্য ঘিয়ের প্রদীপও জ্বালাতে পারো। এবারে ধূপকাঠি ও প্রদীপ দিয়ে সবার প্রথমে আমি মাকে আর বাবাকে আমি আরতি করে নেব। তারপরে আমি আমার পুজো শুরু করব। এবারে আমি মায়ের স্নানবিধি সম্পন্ন করব। যেহেতু আজকের পুজোটা আমি একটি চিত্রপটে করছি তাই সরাসরি মায়ের পঞ্চামৃত অভিষেক করাবো না। একটি পরিষ্কার কাপড় নিয়ে তাতে গঙ্গার জল, অগ্রু ও গোলাপ জল দিয়ে সেই কাপড়টির সাহায্যে মায়ের চিত্রপটটি আলতো হাতে মুছে নেব। তোমাদের কাছে যদি মায়ের পাথরের বা পিতলের কোনো বিগ্রহ থাকে তাহলে এই বিশেষ শুভ দিনে তোমরা অবশ্যই মায়ের পঞ্চামৃত অভিষেক করাবে। তারপর সুগন্ধি জল দ্বারা মাকে অভিষেক করাবে এবং সর্বশেষ সুগন্ধি ফুল দ্বারা মায়ের অভিষেক করাবে।
মায়ের জন্য আমি যে সাজ শৃঙ্গারে থালাটি সাজিয়েছি, এবারে একে একে সেই সব কিছু আমি মাকে নিবেদন করে দেব। সবার প্রথমে মাকে আমি বস্ত্র স্বরূপ একটি ওড়নাচেলি নিবেদন করে দিচ্ছি। তোমরা এর পরিবর্তে মৌলি সুতোও নিবেদন করতে পারো, তবে অবশ্যই তাতে আতর লাগিয়ে নেবে। এরপরে মাকে সাজ শৃঙ্গারে হিসেবে আমি আলতা সিঁদুর নিবেদন করে দেব এবং তারপরে মাকে আমি একটি শাখা পলাও নিবেদন করে দেব। এরপরে সবার প্রথমে মাকে আমি সিঁদুরের তিলক পরিয়ে দেব। তারপরে মাকে আমি শ্বেত চন্দনের তিলক, বাবা ভোলানাথকে শ্বেত চন্দনের তিলক এবং মাকে আমি রক্ত চন্দনের তিলক পরিয়ে দেব। এরপরে চন্দন সহযোগে মাকে একটি জবা ফুলের মালা নিবেদন করে দিচ্ছি। তোমরা এখানে 108টি জবা ফুলের মালাও মাকে এই দিন নিবেদন করতে পারো। এর সাথে 108টি বেলপাতার মালাও মাকে নিবেদন করতে পারো। মায়ের ঘট স্থাপন করব, তার জন্য আগে থেকেই ঘটে আমি তেল সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে নিয়েছি। এরপরে ঘরটিকে আমি পরিষ্কার কলের জল দ্বারা জলপূর্ণ করে নেব। ঘরটি জলপূর্ণ করার পর ঘটে কিছু মঙ্গল দ্রব্য নিবেদন করব। দেখো, সবার প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছুটি অখণ্ড আতপ চাল, কয়েকটি দূর্বা, এখানে আমি 5টি দূর্বা ব্যবহার করেছি, তোমরা 3টি, 5টি, 7টি দূর্বা ব্যবহার করতে পারো। আর দিয়ে দেব একটি সুপারি ও একটি 16 আনার কয়েন। এই মঙ্গল দ্রব্যগুলি দেওয়ার পর এবারে আমি মায়ের ঘরটি স্থাপন করব। যেখানে ঘরটি স্থাপন করব সেই জায়গাটি আমি আগে থেকেই মুছে সেখানে আলপনা দিয়ে নিয়েছি। এরপর সেখানে কিছুটি গঙ্গা মাটি দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা এর পরিবর্তে তুলসী তলার মাটি বা ফুল গাছের মাটিও ব্যবহার করতে পারো। তারপরে কিছুটি ফুলের পাপড়ি, কয়েকটি দূর্বা, এখানে 5টি দূর্বা নিয়েছি, ও কিছুটি অখণ্ড আতপ চাল দিয়ে মায়ের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে আমি ঘরটি স্থাপন করে দেব। ঘটের অপরে যে আমি আম্রপল্লবটি ব্যবহার করব তাতেও আমি তেল সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে নিয়েছি। আর আজকের ঘরটি আমি একটি কলা দিয়ে বসাচ্ছি, তাতেও আমি তেল সিঁদুরের ফোঁটা দিয়েছি। তোমরা কলার পরিবর্তে শীষযুক্ত ডাব বা হরিতকিও ব্যবহার করতে পারো। ঘটের আচ্ছাদন হিসেবে একটি ছেলি গামছা ব্যবহার করেছি, তার উপর একটি পৈতে দিয়েছি। এরপরে হাত জোড় করে মাকে স্মরণ করে নেব, মাকে আহ্বান জানাবো তিনি যাতে আমার পুজো গ্রহণ করতে আসেন। মা এসেছেন পুজো গ্রহণ করার জন্য। কুশিতে গঙ্গার জল নিয়ে আমি ঘটে দুবার গঙ্গার জল দিয়ে দেব মায়ের চরণ দুটি ধুয়ে দেওয়ার জন্য। যে কোনো পুজো শুরু করার আগে গণেশজির পুজো করে নিতে হয়, তাই হাতে চন্দন সহযোগে লাল ফুল, বেলপাতা ও দূর্বা নিয়ে এসো সচন্দন পুষ্প বিল্ল পত্রাঞ্জলি ওম গণ গণেশায় নমঃ এই মন্ত্র বলে আমি গণেশজির উদ্দেশ্যে পুষ্প নিবেদন করব। এরপর আমি পঞ্চদেবতার উদ্দেশ্যে পুষ্প নিবেদন করব, তাই হাতে চন্দন সহযোগে ফুল, বেলপাতা নিয়ে এসো সচন্দন পুষ্প বিল্ল পত্রাঞ্জলি ওম পঞ্চদেবতাভ্যই নমঃ এই বলে আমি পঞ্চদেবতার উদ্দেশ্যে পুষ্প নিবেদন করে দেব। এবং এরপরে আমি সর্বদেবদেবীর উদ্দেশ্যে পুষ্প নিবেদন করব, তাই হাতে চন্দন সহযোগে ফুল, বেলপাতা নিয়ে এসো সচন্দন পুষ্প বিল্ল পত্রাঞ্জলি ওম সর্বদেবদেবীভ্যো নমঃ এই বলে আমি সর্বদেবদেবীর উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করে দেব। মায়ের পুজোর আগে বাবা মহাদেবের পুজো করে নিতে হয়, তাই হাতে চন্দন সহযোগে ফুল, বেলপাতা নিয়ে ওম নমঃ শিবায় এসো সচন্দন পুষ্প বিল্ল পত্রাঞ্জলি নমঃ শিবায় নমঃ এই বলে প্রথমবার বাবা ভোলানাথের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে দেব। দ্বিতীয়বার পুষ্পাঞ্জলি দেব, তার জন্য হাতে চন্দন সহযোগে ফুল, বেলপাতা নিয়ে ওং নমঃ শিবায় এসো সচন্দন পুষ্প বিল্ল পত্রাঞ্জলি নমঃ শিবায় নমঃ এই বলে দ্বিতীয়বার বাবা ভোলানাথের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে দেব। তৃতীয়বার ও সর্বশেষবার পুষ্পাঞ্জলি দেব, তার জন্য হাতে চন্দন সহযোগে ফুল, বেলপাতা নিয়ে ওম নমঃ শিবায় এসো সচন্দন পুষ্প বিল্ল পত্রাঞ্জলি নমঃ শিবায় নমঃ এই বলে তৃতীয়বার ও সর্বশেষবার বাবা ভোলানাথের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে দেব। এবারে হাত জোড় করে বাবা ভোলানাথকে প্রণাম জানাবো। প্রণাম মন্ত্রটি হলো নমঃ শিবায় শান্তায় করুণাত্রায় হে তবে ওম নমঃ শিবায়। একটি লাল পঞ্চমুখী জবা নিয়ে এসো সচন্দন পুষ্প বিল্ল পত্রাঞ্জলি ওম শ্রী কালিকায় নমঃ এই বলে আমি মায়ের চরণে ফুলটি নিবেদন করে দেব। এবারে মা কালীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেবো, তাই হাতে চন্দন সহযোগে ফুল, বেলপাতা নিয়ে নম সৃষ্টি স্থিতি বিনাশায়ং শক্তিভূতে সনাতনী
গুণাশ্রয়ে গুণাময়ী নারায়ণী নমস্তুতে। এই বলে প্রথমবার মা কালীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে দেব। দ্বিতীয়বার পুষ্পাঞ্জলি দেব, তার জন্য হাতে চন্দন সহযোগে ফুল বেলপাতা নিয়ে কেশ সচন্দন পুষ্প বিল্ল পত্রাঞ্জলি নম দক্ষ যজ্ঞ বিনাশিনে মহাঘোরায় যোগিনী কোটি পরিবৃত্তায় ভদ্রকাল্যই ভগবতী দুর্গায় নম। এই বলে তৃতীয়বার মা কালীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে দেব। তৃতীয়বার পুষ্পাঞ্জলি দেব, তার জন্য হাতে চন্দন সহযোগে ফুল বেলপাতা নিয়ে নম শরণাগত দীনার্থ পরিত্রাণ পরাত্রয়ে সর্বসাহিত্যে হরি দেবী নারায়ণী নমস্তুতে। নম আয়ুর্দেহি যশো দেহি ভগ্গং ভগবতী দেহি মে পুত্রাং দেহি ধনং দেহি সর্বান্ন কামাশ্চ দেহি মে। এই বলে তৃতীয়বার মা কালীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে দেব। এবারে হাত জোর করে মাকে প্রণাম জানাবো। প্রণাম মন্ত্রটি হলো জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রা কালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা সিহা সুধা নমস্তুতে। কালী কালী মহাকালী কালীকে পাপহারিণী কাল রাত্রি মোহত্রাণী নারায়ণী নমস্তুতে। এরপরে মাকে কিছু মঙ্গল সামগ্রী নিবেদন করব। তার জন্য একটি থালায় 3টি পান পাতা, 3টি সুপারি, 3টি হরিতকি, 3টি হলুদের গাঁঠ নিয়ে সেটিকে ফুল সহযোগে মা কালীর চরণে নিবেদন করে দেব। এই দিনে তোমরা অবশ্যই চেষ্টা করো মাকে একটি জলপদ্ম নিবেদন করার। আমি যেহেতু জলপদ্ম জোগাড় করতে পারিনি, তাই আমি একটি স্থলপদ্ম মায়ের চরণে নিবেদন করে দেব। এরপরে আমি মাকে ভোগ নিবেদন করব, তাই সবার প্রথমে গঙ্গার জল ও ফুলের পাপড়ি দ্বারা ভোগ নিবেদনের জায়গাটি শুদ্ধিকরণ করে আমি আজকে মায়ের জন্য যে সামান্য ভোগের আয়োজন করেছি সেগুলি একে একে মায়ের কাছে নিবেদন করে দেব। সবার প্রথমে আমি পঞ্চদেবতার উদ্দেশ্যে একটি নৈবেদ্য সাজিয়েছি, সেটি নিবেদন করে দেব। তারপরে মাকে আমি 3 রকমের ফল নিবেদন করে দিচ্ছি। তোমরা এর পরিবর্তে 5 রকম, 7 রকম, 9 রকমের ফল নিবেদন করতে পারো। গোটা ফল বা বানানো ফলও নিবেদন করতে পারো। এছাড়াও মাকে আমি মিষ্টান্ন ভোগ নিবেদন করে দিচ্ছি। আজকে আমি যৎসামান্য ভোগই মায়ের জন্য ব্যবস্থা করতে পেরেছি। তোমরা এই দিন অর্থাৎ দীপাবলির দিন মাকে তোমরা খিচুড়ি, তরকারি, লুচি, সুজি, পায়েস নিজের পছন্দ মতন ভোগ মাকে নিবেদন করতে পারো। এরপরে হাত জোর করে মায়ের কাছে ভুল ত্রুটি ক্ষমা চেয়ে নেব। এরপরে ধূপ, প্রদীপ, পঞ্চপ্রদীপ ও চামরের দ্বারা মাকে আরতি করে নেব। শুভ দীপাবলির এই পবিত্র রাত্রিতে অমাবস্যার আধার ভেদ করে আমরা আহ্বান জানাই মা কালীর অসীম শক্তিকে। এ আলো শুধু প্রদীপের আলো নয়, এটি বিশ্বাসের আলো, ভক্তির আলো আর মায়ের স্নেহের আলো। মা মনের অন্ধকারকে দূর করবে, ভয়, দুঃখ ও বাধা আমাদের পিছিয়ে দেয়। সেই জন্য আজকের এই পবিত্র দিনে মায়ের কাছে অবশ্যই প্রদীপ জ্বালানো উচিত। আর সেই প্রদীপ আমরা কিভাবে জ্বালাবো সেটি এখন তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করে নিচ্ছি। সবার প্রথমে একটি থালা নিয়ে আমি ফুলের পাপড়ি দিয়ে থালাটি খুব সুন্দর করে সাজিয়ে নেব। এরপরে আমি একটি প্রদীপ সাজিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। সবার প্রথমে একটি মাটি প্রদীপ নিয়ে নেব, তারপরে তাতে সলতে দিয়ে এবং তেল দিয়ে আমি প্রদীপটি সাজিয়ে নেব। এইভাবে আমি 5টি প্রদীপ সাজিয়ে নিয়েছি। তোমরা এই দিন চাইলে 108টি প্রদীপও মায়ের কাছে জ্বালাতে পারো। এবারে সব প্রদীপগুলিকে একে একে জ্বালিয়ে নেব।
প্রদীপগুলি জ্বালানো হয়ে গেলে সব প্রদীপগুলি মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে মাকে উৎসর্গ করে সেই প্রদীপ দিয়ে মাকে আরতি করে নেব। এরপরে সেই প্রদীপগুলিকে আমরা আমাদের মনের প্রতীক হিসেবে মায়ের কাছে রেখে দেব এবং মনে মনে প্রার্থনা জানাবো যাতে মা এইভাবে আমাদের মনের সমস্ত অন্ধকার দূর করে ভক্তি, শক্তি ও বিশ্বাসের আলোতে ভরিয়ে দেন। তাহলে বন্ধুরা, এইভাবেও পুরোহিত ছাড়া ঘরের মঙ্গল, ভক্তি আর সরল হৃদয় দিয়ে দীপান্বিতা অমাবস্যার রাতে মা কালীর পুজো সম্ভব করা যায়। মা কালী প্রতিটি ভক্তির মনে থাকেন আর আন্তরিক প্রার্থনায় সবচেয়ে বড় উপাসনা। আজকের এই পুজো মা যেন আমাদের জীবনের সব অন্ধকার দূর করে সাহস, শান্তি আর সমৃদ্ধির আলো জ্বালিয়ে দেন। তিনি যেন আমাদের পরিবারকে রক্ষা করেন, সকল অশুভ শক্তি থেকে মুক্ত রাখেন এবং সত্যের পথে দিশা দেন। আপনাদের কাছে আমার একটি ছোট্ট অনুরোধ, যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে একবার লাইক করে দেবেন। আপনাদের মতামত ও অনুভূতি কমেন্টে জানাবেন। আর আমাদের মা ভক্তির এই ছোট্ট পরিবারে যুক্ত হতে চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। মায়ের আশীর্বাদ সবার উপর বর্ষিত হোক। জয় মা কালী।